सदा रहो रंग राता। हम भीखक बेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहु मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हो बलिहार जाओ साचे तेरे नाम विटो, करन कारण सबना का एको, अवर न दूजा कोई। बहुते फेर पए किरपन को, अब किछ कृपा कीजै। हो दयाल दर्शन देहो अपना, ऐसी बख्श करीजै। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया, जिस अगै सबने वन। हर सज्जन दामन लगिया, किसै न देई बन। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया, जिस अगै सबने वन। हर सज्जन दामन लगिया, किसै न देई बन। माणक मोती नाम प्रभ, उन लगै नाहि सन। रंग सबे नारायण, जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करन। जो प्रभ कीते आपने, सेई कहिए तन। आपन लिया जे मिलै, बिछड़ क्यों रोवन। साधु संग प्राप्ते, नानक रंग मानंद। हर जेठ रंगीला तिस तनी, जिसका भाग मथन। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसका भाग मथन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक
गरीब नवाज छतर चवर तख्त दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच सुभाएमान सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी बड़े प्यार सहित अकाल पुरख वाहिगुरू वालों बख्शिश होए इस अमोलक मनुखी जीवन नू गुरु के चरनां विच पहुंच के अमृत बाणी का पाठ करके सरवण करके जीवन सफल कर रहे सी। कुछ मिनटां वास्ते जिवें कि अज समय की वंड विच जेठ के महीने की आरंभता है और बाणी के बोहित शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने हर एक रुत नूं मुख रख के गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच कोई ना कोई बचन उचारिया, क्योंकि मनुखी जीवन की जिहड़ी जड़ है वो अकाल पुरख का नाम है ते सतगुरु का सिर्फ यतन यह है भी जे जड़ तो ही बूटा अलग हो गया ते हरा किवें रह गया। इहदे विच भावें कि गुरमत दिनां नूं नहीं मनदी, पर सतगुरु ने इत्थे तां महीने उचारे ने भी सिख ने ये सारे 30 दिन किवें गुजारने। कहंदे जेठ का महीना चढ़िया ते जिस धरती ते ये बाणी उचारी गई उत्थे जेठ के महीने विच लू चलदी पंजाब की धरती। एक पासे विसाख के दिनों विच फुल बड़े खिड़े, बनस्पति नूं पत्ते बहुत आए, पर सतगुरु कहंदे जेड़े रुख जड़ दे राही जमीन नाल जुड़े रहे वो तां हरे रह गए, पर जिन्हां दी जड़ कमजोर सी इस लो ने उन्होंने सुखा दिता। इसे तरह जेड़े जीव इस धरती ते जिन्ने भी आपां आए हैं, जिन्हां दी सुरत रूपी शब्द दे विच जड़ लग गई वो तां अंदरों हरे रह गए ते बाकी दियां नूं इत्थे माया दी अग्नि ने सुआ कर दिता, साड़ दिता। क्योंकि जुड़ना अत जरूरी है ते सतगुरु ने बार बार बाणी विच इहदे ते जोर दिता है कि तू उस यतन नूं कर, उस तरीके नूं लभ जिहदे नाल तेरा भटकदा होया मन शब्द नाल सांझ पा ला। क्योंकि इको एक चीज है जिहड़ी दोवां पासे जुड़ी। गुरु किनू कहीदा है? जिहड़ा एक पासे परमात्मा नाल जुड़िया ते एक पासे संसार नाल जुड़िया ते वो है शब्द। सिर्फ शब्द दोवां पासे जुड़िया है। इसे करके सतगुरु ने शब्द नूं गुरु कहा ते बचन कीते, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। किवें दा सुनिया? कहंदे उसे तरह दा वेख्या। गुरु दे इत्थे स्वरूप दस रहे ने गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी। तैसो ही मैं डीठ, उवें दा वेख्या। की वेख्या? हजूर कहंदे विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। बसीठ के अर्थ हुंदे ने विचोला। कोई वकील कह दिंदा गुरु है विचोला। जिवें वो आदमी जिन्हों दोवां पासों भाषा आउंदी होवे ते दो मनुखां दी आपस विच गल करा देंदे। इसे तरह जिहड़े पूरा सतगुरु जे आपां सुरत जोड़ांगे साध संगत गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे चरनां दे नाल ते बाणी धुर तो अकाल पुरख दे देश तो आई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ देगा। कहते ने एक बारी आनंदपुर साहिब की धरती ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बाहर खड़े होके तीर अंदाजी कर रहे सन ते उस वेले बहुत सारे गुरसिख कोल खड़े। एक कोई रिखी आया
ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖੰਭ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖੰਭ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਦਾ ਖੰਭ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਭ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖੰਭ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੰਭ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੰਭ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਮਾਮ ਪੰਛੀ ਦਾ ਖੰਭ ਹੈ। ਹੁਮਾਮ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਭ ਬੰਨ ਕੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੰਦੀ ਚੜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੰਭ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਛੱਡੀਏ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਗਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਤੀਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੀਰ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਖੰਭ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੰਭ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੰਭ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖੰਭ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖੰਭ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਉਹਦਾ ਖੰਭ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੀਰ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੱਤ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਥੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵੀ ਛੱਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮ ਹੈ ਥੰਮਣ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਹਿੱਲਣ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ज्यों मंदिर को थामै थमन त्यों गुर का शब्द मनै अस्थमन। इस तरह गुरु का शब्द ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗਾਓ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੋੜਾ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਰੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੇੜੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮਣ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਕਈ ਮਣ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂ ਪਖਾਨ ਨਾਵ ਚੜ ਤਰੈ। ਪਖਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਥਰ, ਨਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇੜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਰਸਰੀ ਅਰਥ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜਪਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਨ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਉਂ ਪਖਾਨ, ਪਖਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪੱਥਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨਾਵ ਚੜ ਤਰੈ। ਨਾਵ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੇੜੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਬੇੜੀ। ਜਿਉ ਪਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ ਤਰੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈ। ਜਿਉ ਪਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ ਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਸੀ, ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਲਾਹ, ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਸੀ ਪਠਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਇਹ ਪਠਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ, ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਖਾ ਬੜਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ।
क्योंकि ना कोई रस्ता सी, ना गड्डियां सन, ना पुल सी। किन्नी किन्नी दूरों चल के आउणा, ते जदों दूरों तुर के आउंदे सन, जिन्नी औखा सी गुरु दे दर्शन करने कठिन सन, उन्ना मन विच प्यार ज्यादा वध जांदा सी। आ हुण तां वेखो चलो साधन चंगे ने, घर घर विच मीडिया लगा सारा, पर मैं बजुर्गां तो सुनिया भी पिछे पाकिस्तान विच हुंदियां कहंदे साडे पिंड तो 10 मील ते अखंड पाठ टिकदा सी ना, ते पता लग जाना भी किसी ने पाठ कराया 10 किलोमीटर दूर अपने घर। कहंदे अगला सददा भी नहीं सी, ते असी आप 10-10 मील तुर के जाके मत्था टेक के आए गुरु ग्रंथ साहब। क्यों? गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं सी लभदा, कठिन सी। ते ज्यों-ज्यों चीज़ां सरल हो जाणगियां, हुण ते असीं बटन दब के सब कुछ कर लैने घर विच, इस करके उन्हां चीज़ां दी कीमत भी उन्नी घट जांदी। इस नूं रंग किवें लगा सैदे नूं? सिख बड़ी दूरों आउंदे ने, ते जिन्नी दूरों बंदा आवे ना उन्नी खिच ज्यादा हुंदी है। जिवें जपजी साहिब विच तुसीं हुणे पढ़ रहे सी, 2 हिस्से उहदे विच दस्से सन कि गावे को जापै दिसै दूर, दूर वेख के उन्होंने गा ताकि तेरे विच प्यार पैदा हो। जे तू दूर वेख के उन्होंने गाएगा तो एक दिन अगली पंक्ति तेरे जीवन ते घट जाएगी, गावे को वेखै हादरा हदूर, कोल वेख लै, पर पहला दूरी प्रेम नूं पैदा करने वास्ते। ये सिख जदों आउंदे ने ते सतलुज विच सैदा मलाह बेड़ी लैके अगे बैठा हुंदा ते बैठे हुए सिख क्योंकि नेड़े आ जांदा आनंदपुर साहिब, ते इन्हां दी रसना ते गुरसिखां दे रसना ते शब्द हुंदे, पढ़िए प्यार नाल। हऊं आया दूरों चल के, 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 हऊं आया तकी तो शरनाए जियो, मैं तकी तो शरनाए जियो, मैं तकी तो शरनाए जियो, मैं तकी तो शरनाए जियो। मैं आशा रखी चित मैं आशा रखी चित मैं दुख गवाए जियो, मेरा सब दुख गवाए जियो, दुख गवाए जियो, मेरा सब दुख गवाए जियो। हूँ आया दूरों चल के, हूँ आया दूरों चल के, बैठ के इस तरह के शब्द कली रसना तो नहीं, सिखां दे हिरदियां विचों निकलदे ने ते कहंदे ने सैदे मलाह दी बेड़ी मंदिर बन गई। क्योंकि चरण पए ना, जिथे बैठन साध जन सो थान सुहंदा, गुरमुख संगत बहिंदी उत्थे। इहदी बेड़ी विच एक खास तसीर भरी जाण लगी, क्योंकि जिहड़ा नाम है ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਜਿੰਦ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਸਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਪਾਠ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹੋਂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ RAM ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਪੈਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੇਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ। ਸਧਾਰਨ ਦਿਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੁਲਸਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਝੁਕ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਸੈਦਾ ਸੀ ਅਣਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਡੂੰਘੇ ਮਨੋਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਪੱਕ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੈਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆਏ। ਘੋੜਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਬੇੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਸੈਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਸੈਦਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਰ ਕਰਾ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਓ। ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਦਿਆ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਠੇਲੀ ਫਿਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇੜੀ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਚ ਹੈ,
मैं रोज एक किनारे तो दूजे किनारे ते लाउना, पर सच्चाई ये वे भी अगे मैं बेड़ी किनारे ते लावां ते तां मैनूं कोई पैसे दिंदा सी, तां कुछ मिलदा सी, ते अज बेड़ी दरिया दे विच ही रही जाए ते तां कुछ मिलदा है। महाराज जे बेड़ी किनारे ते ला दी तुसी उतर के तुर जाना है, सैदा फिर उस तरह रेत वांगू रुखा सुखा रह जाएगा। सतगुरु ने क्या सैदिया नहीं, तू बेड़ी किनारे ते ला, मैं तेनू वो दात दे के जाऊंगा जिदे नाल मैं तेरे नाल सदा ही रवांगा, दूर नहीं जाऊंगा। बाहर निकले ते इन्हें बेनती की महाराज, जदों हजूर ने पैसे कटे ना देने लगे, इन्हें क्या महाराज पैसे ना दिओ, तुहाडी ते मेरी जात इको ही है। हजूर कहते जात किवें? कहते मैं भी मना ते तुसी भी मना। कहते मना किवें? सैदा कहता महाराज मैं ते दुनियावी छोटी जी नदी दा मना लोकां नूं पार लगाउना, तुसी ते परलोक विच उस घर दे उत्ते उस घाट दे मनाओ जिथे तुसी रोज पता नहीं किन्नियां को पार लगाउंदे। इस करके मैनू पैसे ना दिओ, किरपा करनी। सैदा जिस दिन इस दुनिया नूं छड्ड के उधर दुनिया में आएगा, तेरे घर विच मैनू उस संसार समुंदर तो पार लंघा दे। सतगुरु ने माया दिती, कहंदे सैदिया गल रही, इत्थे भी माया भी लै, ते जिदन उस दुनिया में आवेगा उत्थे भी मैं तेरी बांह फड़ांगा, उस घर विच भी तेरा साथ देंगा। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डेठ। की कम है पूरे गुरु दा, विछड़िया मेले प्रभु। जेड़ी साडी सुरत गुरु के शब्द तो टुट गई, परमात्मा तो दूर चली गई, ओदी सांझ पाउणी ये गुरु दा कारज है। ते हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ये जेठ दा महीना, इहदे विच सिख ने की करना है। हुण ध्यान विच कली संगरांद नहीं, सिख संगरांद नहीं मनाउंदा, सिख गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनाउंदा। ये तां बहाने नहीं, कोई भी दिन होवे संगरांद हो जाए, पूर्णमासी, कोई फर्क नहीं पैंदा इहदे नाल। सिख ने उस दिन कुछ सिख लिया गुरु ग्रंथ साहिब कोलों, ते समझ लो संगरांद कली एक दिन नहीं मनाएगी, सारा जेठ ही मनाया गया। जेठ दे विच की काम करना चाहिए? कहंदे जेठ जुड़ंदा लोड़िया, लोड़िया का अर्थ चाहिए है, यतन करना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए जिदे नाल खिलरिया होया मन जुड़ जाए। ते मन क्यों खिलरदा ते जुड़दा किवें? मन खिलरदा जदों बेविश्वासी पैदा हो जाए। मन कदों जुड़दा? जदों विश्वास पैदा हो। आ दो चीज़ां गुरबाणी विच वार-वार आउणगीਆਂ, एक हनेरा ते एक चानण। ते हनेरे दे चांदन दे होर कोई अर्थ नहीं ख्याल रखना। जिथे गुरु साहब कहणगे ना गुरपूरा भेटियो बड़भागी मनै भया प्रगासा, प्रकाश दे अर्थ ने विश्वास। तुसी कदी वेखना जिस काम नूं करदिया बंदे विच विश्वास पैदा हो जाए, उहदियां अखां चमक पैणगीਆਂ, चांदन आ जाएगा उहदियां अखां। ते जेड़े काम दे करदियां नूं इह होवे ना भी काम सिरे नहीं चढ़दा, अखां बंद होण लग पैंदियां, उहदियां अखां दी नज़र घट जांदी। प्रकाश का मतलब जिन्हों ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान का मतलब है बेविश्वासी टुट जानी ते अपने गुरु ते इन्ना भरोसा होना भी अंदरों सिख इनू गाए कि सतगुरु मेरा पूरा, 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 सतगुरु मेरा पूरा। जोड़ पै गया उस सिख दा जिन्हों होर सारियां चीज़ां ते विश्वास घट गया। ना किसी ज्योतिषी ते विश्वास, ना किसी पुछण दसन वाले ते, ना किसी ते। गुरबाणी ते भरोसा ज्यादा आ गया। समझ लो भी सिख दा जोड़ गुरु दे नाल पैना शुरू हो गया, सांझ बन गई। और इस तरह का विश्वास कहंदे जुड़ंदा लोड़िया
जिस अग्गै सब निवन, किते नाल जुड़ना चाहिए जिदे अगे सारे निभदे ने। आम तौर पर संसार में वैसे मनुख ये चीज वरतदा है भी मैं शहर में उस बंदे नाल मित्रता पावां जिदे अगे सारा शहर झुकदा है, क्योंकि बड़े नाल मिल गए, बाकी तो सारे अपने आप मुट्ठी विच आ गए। सतगुरु कहंदे तू ते भिखारियां तो भीख मंगदा फिरना, जे मंगणे ते दाते तो मंग। जेड़े खुद ही भिखारी ने, जेड़े आप मंगदे फिरदे, तू उन्हां तो मंगदा फिर। सभे थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ, जे उस एक नाल सांझ पा लवे ते बाकी ते सारा संसार तेरा आपे मित्र बन जाएगा। जे तू एक तो टुट गया फिर कले कले दे तरले करदा फिरेगा। हजूर कहंदे जिस अग्गे सब निवन, क्योंकि हर सज्जन दावण लग्या। दावण दा अर्थ हुंदा है पल्ला। ओदा पल्ला जिन्हां ने फड़ लिया, किसे ना देई बन, उन्हां नूं जिंदगी विच होर कोई रुकावट नहीं पा सकदा। उन्हां दी जिंदगी विच होर कोई उन्हां नूं रोक नहीं सकदा। जिन्हां ने उस वैगुरू दा पल्ला फड़ लिया, किसे ना देई बन दा अर्थ है बंधन पाउणा, रुकावट पाउणी। हजूर कहंदे माणक मोती नाम प्रभ, उन लगे नाही सन। दो तरह के धन ने साध संगत, संसार दा ते वैगुरू दे घर दा नाम धन। दोवां विच फर्क की है? संसार दा धन ज्यों ज्यों वधेगा ना उहदे नाल जिहदे कोल नहीं वो ते कहंदा है भी मेरे को है नहीं। साध संगत जिद्दण हो जाता है एक होर दुख शुरू हो जाता, बंदा कहता है इहनूं संभाल के किवें रखो, डर पैदा हो जाता है घट ना जाए। फिर ये सोचता रहिंदा भी किथे हुण टैक्स भरां के ना भरां के, चोरी करां के की करां, उस दुख विच पै गए। जे नहीं सी तां भी दुख, पर जदों ही आ गया उदों इहनूं संभाल के रखण दा फिर ये भी ख्याल रखदा जिहदे कोल चार पैसे आ जाण, ਉਹਦਾ कोई मित्र ਜਾਂ रिश्तेदार बेचारा वैसे ही मिलना आ जाए भी चलो लंघते मिल चलीए। जदों बाहर गेट अगे आएगा ना, घर वाली को कहेगा भी आ गई है, पैसे मंग लेने ये दुख, वो प्यार भी घट गया। ये संसार के धन का नक्शा है कि जे पति पत्नी का नाता सब तो नेड़े दा, ते जदों बाजार जाते ने पर्स एक दूजे तो ओले करके खोलते, पता ना लग जाए विच की। ये संसार का धन है। ते जेड़ा वैगुरू दे घर दा धन जिन्हों सतगुरु कहंदे उन लगा ना ही सन। सन दे अर्थ ने साध संगत जी पुराने समय में जदों चोर चोरी करते सन, कंध पाड़ के विचों सुराख करते सन, उन्होंने सन कहंदे सन। अज भी गोविंदवाल साहब दे कोल बासर के गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का एक गुरुद्वारा साहब सन साहब है, ਜਿਹੜੀ सन बाबा बुढ़ा साहब ने लाई सुन, मैं बहुता विस्तार विच नहीं जा सकता। वैगुरू दे नाम नूं कोई खो नहीं सकता, वो अंदर दा खजाना है। ते ज्यों ज्यों आउंदा बेपरवाही वधदी, ज्यों ज्यों आउंदा वो खुशी विच चला जांदा। फिर सतगुरु कहंदे रंग सभे नारायण है, जेते मन पावन। आम तौर ते संसारी बंदा सोचदा है भी जे मैं रब दे नाम नाल जुड़ गया, जे सिੱਖੀ धारण कर लई, अमृत छक लिया, केस रख लै, कहंदा संसार दे रंग ते सारे छुट गए। वो समझदा भी जिन्हां ने गुरसिੱਖੀ कमाई वो संसार तो गए गुजरे हो गए। सतगुरु कहंदे नहीं, अकाल पुरख दे नाम नाल जुड़े हुए जिहड़े लोग ने उन्हां नूं नाम दे विचों ही इन्ने रंग तमाशे मिल जांदे भी संसार दे रंग तमाशे उन्हां दे अगे छोटे रह जांदे। शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद। ओदे जिन्ना उच्चा होर कोई रस नहीं। जो हर लोड़े सो करे, क्यों वो इन्ना महान है? क्योंकि वो जिवें चाहे जीवां तो उसे तरह करा लैंदा है। ते जेड़े लोग ओदे नाल जुड़ गए, सारा संसार उन्हां दी मुट्ठी विच आ गया। जेते सोई जी कराना, जो प्रभ कीते अपने। जिन्हां नूं वैगुरू ने अपने बना लिया, नजदीकी कर लिया, नेड़े कर लिया, उन्हां विच बड़ी बड़ी विशेषता है। ओहदे निजी ने, सहायक ने।
ਸਹੀ ਕਹੀਐ ਧਨ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉ ਰੋਵਨ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਪਰ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਰਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਨ ਲਾਏ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਨ ਤੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਧੱਕੇ। ਉਹ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਕੁਝ। ਮਨੁੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 1 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 14 ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਇਹ 12 ਸ਼ਲੋਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਜਪੀਏ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਔਰ